So paraphrasing, what is paraphrasing basically? When you are writing something or others' ideas in your own words. When you are actually writing someone else's ideas in your own words, yes. In your own words means, for example, I will remember you. For example, this is my idea, for example. Okay. So now when you are paraphrasing, you can write either in this way, I will not forget you, or I will recollect you, or I will bear you in mind. That means you can paraphrase in different ways in your own style. Okay, in your own style. You have full freedom to do this. পুরো স্বাধীনতা আছে যা খুশি তাই লেখার, কিন্তু but you cannot change the meaning. So that is called paraphrasing. Is it clear? Okay. Paraphrasing is very, very important for academic writing. It's the most important element for academic writing. Okay. Why? Because academic writing, advanced writing is all about collecting information of others, collecting information from different various sources. Okay, but when you are collecting that information, you cannot quote them. You can give like copy to copy. I have said about acknowledgement, crediting. কেন বলেছি আগে ক্লাসে acknowledgement-এর কথা বলেছি. When you are copying somebody's ideas, you need to acknowledge him or her. আপনি একটা স্ট্যাটাস কপি করে দিয়ে দিলে হবে না. You need to give a credit, status credit or something like that, or idea credit. যখনই আপনি when you are copying something but you are not acknowledging, you are not giving the credit, that means you will be caught red-handed. You will be called like a thief, right? চোর যেটাকে আমরা বলি, হ্যাঁ চোর বলি, বা যেটাকে আমরা কন্টেন্ট কি বলে, কন্টেন্ট চুরি করছে, কন্টেন্ট চুরি করে যেটা কপি, হ্যাঁ. এবং আমাদের এখানে প্লেজারিজম একটা ব্যাপার আছে. বই কোথায়? Okay, so let's look at page number 47. The first line, can you please read out? Paraphrasing and summarizing are normally used together in essay writing. That means when you're writing an essay or when you're writing any kind of academic writing, you need paraphrasing and summarizing both. Okay, yeah. না সিগনেচার করো, আপাতত সিগনেচার করো, পরে যদি ডিসিশন চেঞ্জ হয় তখন ঠিক দাও, আপাতত সিগনেচার করো. ওকে, সো paraphrasing and summarizing are both important for essay writing, right? So, but while summarizing aims to reduce information to a suitable length, paraphrasing attempts to restate the relevant information. As you can see, reduce word is bold here, bolded, totally bolded, and restate also bolded. Why? Reduce means what? Minimizing kora. আমি শুধু সামারাইজ যখন করছি, you are just collecting the main idea, main information. But when you are doing paraphrasing, you are actually restating the main information. You are not changing the information. You are not minimizing the information. Paraphrasing এ কোনো ধরনের শর্টকাট বলে কিছু নাই. You are not going to summarize that particular part. You have to say it again, but in your own words. You have to write it again in your own words. That's the difference. Summary and paraphrasing must, only one similar thing is summary does not have, when you're summarizing you cannot change the meaning, when you're paraphrasing also you cannot change the meaning.
So summarizing and paraphrasing is the both thing where you cannot change the meaning, you cannot change the writer's ideas as well. You have to restate the information in your own way, or you can minimize or reduce or just grab the main information from that text and do the summary. That's it. That's the only difference. Okay, so for example, let's look at an example. Okay. The following sentence, please read it out. There has been much debate about the reasons for the Industrial Revolution happening in 18th century Britain rather than in France or Germany. That means whatever the reasons for the Industrial Revolution happening in 18th century Britain, it's not debating about or it's not talking about France and Germany. When the IR happened, IR means Industrial Revolution. When this happened, it happened in all Europe, but the main talk or main debate was from the Britain. মানে যখন আইআর হয়েছে তখন পুরো ইউরোপে হয়েছে, কিন্তু মেইন টক বা মেইন ডিবেট বা মেইন যত তুমি ইভেন ওয়েন ইউ আর রিডিং 18th century লিটারেচার, তখনও দেখবেন যে সব আইআর এর রিলেটেড অনেক থিমেটিক জিনিস দেখবেন লিটারেচারে, অনেক টেক্সট অনেক নোভেল লেখা হয়েছে শুধুমাত্র আইআর এর উপর ডিপেন্ড করে। ফর এক্সাম্পল, ওয়াই ডিড আই ফরগেট দিস নেম, টেলস অফ টু সিটিজ না কি বলে গেলাম, চার্লস ডিকেন্সের, ওই বইটাতে এটা থিমটা ছিল আইআরএ, কিন্তু মেন কথা হচ্ছে তারা ওই আইআরএ দেখলাম যে ওই বইটাতে যে তারা প্যারিস অ্যান্ড লন্ডন নিয়ে একটা ডিসকাশন ছিল, বাট মোরলেস সব লিটারেচারের পার্টি শুধু ব্রিটেনে কী হয়েছে আইআরের কারণে, মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের কারণে ব্রিটেনে কী চেঞ্জ হয়েছে, অলওয়েজ দে আর টকিং অ্যাবাউট দ্যাট কাইন্ড অফ থিং, বাট they are not focusing on Germany or France or any other European countries. European country তো শুধু একটা না, আরও অনেক আছে, but they didn't talk about it. So this is the main sentence. So how can it be can be paraphrased? Let's look at the example. Why the Industrial Revolution occurred in the Britain in the 18th century instead of on the continent has been the subject of considerable discussion. Did you see that? No change, no meaning, change of meaning. Did you see the second sentence? Abar ekটু পড়েন. Why the Industrial Revolution occurred in Britain in the 18th century? This is a phrase basically. Okay, instead of on the continent. Continent মানে কি? কন্টিনেন্ট মানে কি? মহাদেশ, যেটা ইউরোপিয়ান মহাদেশ, এই কন্টিনেন্টে কোনো কিছু হয় না, জাস্ট in the Britain. It has been the subject of considerable discussion. আচ্ছা, এইটাকে আমরা যদি একটু অ্যানালিসিস করি, ফার্স্ট ওয়ার্ড ওয়াই, এই ওয়াইটা মেইন সেন্টেন্স মানে আগে অরিজিনাল সেন্টেন্সে কোথায় আছে বলুন তো, স্কুটিনাইজ করে একটু। ওয়াই যে ওয়ার্ডটা প্যারাফ্রেজড ভার্সনে, একটু ভালো করে বল। আমি আবার asking the question again. Why যে ওয়ার্ডটা প্যারাফ্রেজড ভার্সনে, এই ওয়াই ওয়ার্ডটা অরিজিনাল টেক্সটে কোথায় আছে? Where is it in the original text? ওয়াইটা তো নাই, বাট ওয়াই রিলেটেড একটা কিছু ওয়ার্ড আছে। No. Industrial Revolution. No. Reasons. তাই না? হ্যাঁ, about the reasons. So this is actually ওয়াইটাকে পুরোটুকু প্যারাফ্রেজ করেছে কোন পোর্শনটা, about the reasons. আমরা যখন কারণ জানতে চাই তখন আমরা ওয়াই জিজ্ঞেস করি না, হ্যাঁ, why did it happen? So that means what are the reasons? So এই রিজনসের পুরো পার্টিকুলার পার্টটাকে আমরা প্যারাফ্রেজ করেছি ওয়াই দিয়ে, এটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজ ভার্সন। আমি চাইলে অন্যভাবেও করতে পারি, নো প্রবলেম, আমি চাইলে এইভাবেই সেন্টেন্সটা তৈরি করতে পারি, বাট দে অ্যাকচুয়ালি পুট ইট ইন দিস ওয়ে। সো ওয়াই দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন? দেখেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন, ডিড ইট চেঞ্জ? হ্যাজ ইট বিন চেঞ্জড? নো। তার মানে কি কিওয়ার্ড চেঞ্জ করা যাবে না। আপনি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের আপনি সিনোনিম ওয়ার্ড কি বের করবেন? সো সামটাইমস keywords cannot be changed. These are the keywords. Okay, some paraphrasing মানে এই না যে each and every word আপনার চেঞ্জ করতে হবে, ঠিক আছে? your keywords would be the same, might be the same. Okay, so industrial revolution occurred. occurred এর synonym কোনটায় অরিজিনাল টেক্সটে?
happening, very good. Happening, occur, both are similar, synonymous words. That's why they used it. Occurred in Britain. Again, Britain did not change. ব্রিটেনের জায়গায় আপনি ইউকেও দিতে পারেন, বাট ইউকে দিলে তখন আপনার দি ইউকে দিতে হবে, ঠিক আছে? So if you want to change, but I think it's not necessary to change the Britain or nothing like that. Okay, in the 18th century, so first original text in 18th century Britain chilo, আর এখানে ছিল in Britain in the 18th century, just the opposite or reverse করে দেয়, nothing else. Change কি হয়েছে? Change হয়নি. Okay, meaning same, comma, comma দিয়ে কি হলো দেখেন, লাস্টে যে প্যারাটা আছে মানে অরিজিনাল টেক্সটে রাদার দ্যান ইন ফ্রান্স অর জার্মানি, এইটার জায়গায় পুরোটাকে চেঞ্জ করে রাদার দ্যান, দিস মিনস এটা বাদে, ইনস্টেড অফ অন দ্য কন্টিনেন্ট, কন্টিনেন্ট মানে বোঝাচ্ছে পুরো ইউরোপিয়ান যে কান্ট্রিগুলো, মহাদেশ, কন্টিনেন্ট মানে বোঝাচ্ছে আসলে ওই উপমহাদেশের মধ্যে যা যা আছে সেটার পরিবর্তে শুধু ব্রিটেনই কথাটাই লেখা আছে। সো হ্যাজ বিন দ্য সাবজেক্ট, ডিবেটের জায়গায় সাবজেক্ট, ডিবেটের জায়গায় সাবজেক্ট। এখন আমরা জেনারেলি আমরা যারা লাইক বিগিনার্স, হ্যাঁ, ডিবেট মানে বুঝে তর্ক করা, বাট ইটস নট অলওয়েজ অ্যাবাউট ডিবেট, ইটস নট অলওয়েজ অ্যাবাউট আর্গুমেন্ট, সামটাইমস ইটস অল অ্যাবাউট টক্স। হ্যাঁ, টক শোতে করি আমরা, টক্স করা মানে হচ্ছে কথাবার্তা বলা, ডিসকাশন, টক্স হতে পারে, ডিসকাশন হতে পারে না? আপনারা চাইলে এখানে সাবজেক্ট না দিয়ে ডিসকাশনও দিতে পারেন, নো প্রবলেম, মিনিং উড নট বি চেঞ্জড, ঠিক আছে? সো হ্যাজ বিন দ্য সাবজেক্ট অফ কনসিডারেবল ডিসকাশন, দেখেন, আর সাবজেক্টের জায়গায় আবার কি হয়েছে? কনসিডারেবল ডিসকাশন। কোথায় এটা? এই দেয়ার হ্যাজ বিন মাচ ডিবেট অ্যাবাউট দ্য রিজন, সো হ্যাজ এটা একটা সাবজেক্ট হয়েছে, কিসের সাবজেক্ট? এটা ডিসকাশনের সাবজেক্ট হয়েছে, কনসিডারেবল। হাউ? ব্রিটেনের আইয়ার নিয়ে যতটা কনসিডারেবল ডিসকাশন হয়েছে, রাদার দ্যান অর ইনস্টেড অফ দ্য কন্টিনেন্ট, ইনস্টেড অফ অন কন্টিনেন্ট মানে কি উপমহাদেশে থেকে সবচেয়ে বেশি ফোকাস বা সবচেয়ে বেশি ডিসকাশন হয়েছে অ্যাবাউট দ্য ব্রিটেন, দ্য আইয়ার ইন ব্রিটেন ইন দ্য 18th century। ক্লিয়ার? আপনারা ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দিস থিং যে এইভাবেই আমার প্যারাফ্রেজিং করতে হবে, দিস ইজ দ্য এক্সাম্পল, এক্স্যাক্টলি, মিন যেভাবে খুশি করবেন, কিন্তু গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক করা যাবে না। There is no grammatical mistakes, okay? There is no spelling mistakes, so you need to be correct with grammar and spelling, okay? So let's see, note that an effective paraphrase usually, একটা effective paraphrase কি করে? What does an effective paraphrase do? It has a different structure to the original. Original থেকে একটা different structure থাকে. Look at the original one and the paraphrased version. Did you find it? কিছু কি noticeable মনে হয়? Is it noticeable that okay, when I read there has been much debate about the reasons, and when it is the paraphrase, why the Industrial Revolution? So different structure. An effective paraphrase has always a different structure to the original. মানে অরিজিনাল যেরকম হবে সেরকম হবে না, স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হবে। ডিফারেন্ট স্ট্রাকচার মানে সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা চেঞ্জ হবে। ওকে, নেক্সট, হ্যাজ মেইনলি ডিফারেন্ট ভোকাবুলারি, একটু ডিফারেন্ট ভোকাবুলারি থাকবে। দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট ইউ আর চেঞ্জিং এন্টায়ারলি অল দি ওয়ার্ডস, নো, নট দি এন্টায়ারলি অল দি ওয়ার্ডস, ইট জাস্ট আ ফিউ ওয়ার্ডস which can be changed but without changing the meaning, which can be used without changing the meaning. Clear? So next, retains the same meaning. Retains meaning কি? What does it mean by retain? পাওয়া, যেটাকে মানে গ্রহণ করা, যেটা meaning would be same, meaning would be retained. You cannot, but anyhow you cannot change the meaning. Okay, then last one, keeps some phrases from the original that are in common use. Industrial revolution, এটাকে আপনি যদি সাপোজ, আচ্ছা একটু বলি, let me see if I can do this. Industrial revolution.
Revolution means what? বিপ্লব। বিপ্লবে অন্য কোনো ইংরেজি আছে? হ্যাঁ, বার করো তো, নেট থেকে বার করো, কোনো সমস্যা নেই, আমি নিজেও একটু বের করছি। Let me also search for revolution. হ্যাঁ, ট্রান্সফরমেশন হয়। রেবেলিয়ন, রিভোল্ট, ঠিক আছে, রায়ট, ইনসার্জেন্স, অনেকগুলো বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট ইন্ডাস্ট্রিয়াল? নিজেই বের করে দিক, নিজেই করে। মনে করো ইন্ডাস্ট্রিয়ালের জায়গায় আমি ফ্যাক্টরি দিই, ফ্যাক্টরি ইনসার্জেন্স, আমার ইনসার্জেন্স, আচ্ছা ইনসার্জেন্স। এই ওয়ার্ডটা যদি আমি প্যারাফ্রেজের সময়, মানে সাপোজ আমি এটা ইউজ করলাম না, এটা ইউজ করে এটা ইউজ করলাম, ফ্যাক্টরি ইনসার্জেন্স, ইজ ইট কম্প্রিহেন্সিবল? No. You have never heard of this term. We have known this term, right? Industrial revolution. Now, এখন আমাদের নতুন কি রেভলিউশন আসছে? IT revolution, right? এখন আমাদের রেভলিউশনটা কি বলেন তো? এখন যে যুগ চলছে, এখন কি রেভলিউশন চলছে বলেন? কি? পোস্ট কলোনিয়াল। লিটারেচারের ভাষা বলতেছি না, ওভারঅল বলতেছি। Look at science. হ্যাঁ বলো। ইনফরমেশন টেকনোলজি, এক্স্যাক্টলি। সো আমরা আইটি রেভলিউশন বলি, ইনফরমেশন টেকনোলজি শর্টকাট, আইটি রেভলিউশন। কেন? কারণ এখন আর শুধু ফ্যাক্টরি নির্ভর করছি না, এখন আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আসছি, রোবোটিক্স নিয়ে আসছি, রাইট? সো এখন যে রেভলিউশনটা চলছে, এখন কিন্তু আইটি রেভলিউশন। দেখবেন এখনকার লিটারেচারও দেখবেন যে আইটি থিমে করা হয়, লিটারেচারও দেখবেন। আমি যেমন করোনার আগে একটা বইয়ের নাম শুনছিলাম যে সামডে দেয়ার উইল বি আ ভাইরাস হুইচ উইল অ্যাট্রাক্ট দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ, ইয়া টোটালি সাইফাই, যে সায়েন্স ফিকশন আছে না, সায়েন্স ফিকশন, সো ইটস অলসো পার্ট অফ লিটারেচার। সো আমি চাইলে এখনও বসে লিখতে পারি যে অমুক এক সময় আসবে যে আমি হয়তো বা জাস্ট এটা সুইচ অন সুইচ অফ করে আমি অনেক কিছু করে ফেলতে পারি, জাস্ট টু লাইক সুইচিং অফ। সেটা নিয়ে আমরা লিটারেচার লিখতে হতে পারি, নো প্রবলেম। আই ক্যান রাইট আ স্টোরি, আই ক্যান রাইট আ পোয়েম অন দিস। সো এটাও কিন্তু ইটস এ পার্ট অফ লিটারেচার। সো মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সময় যেমন লিটারেচারে একটা এফেক্ট পড়েছে, ঠিক এখনও আইটির কারণে বা আইটি রেভলিউশনের কারণে এখনকার লেখকদের লিটারেচারও কিন্তু অনেক প্রভাব পড়েছে। এখন আপনি আমেরিকান লিটারেচার, ইফ ইউ লাইক কালেক্ট সাম আমেরিকান নোভেলস নাওয়াডেজ, you will see that all the uses of social media, তারপর হচ্ছে স্পেশালি রোমান্টিক নোভেলস, ইজ অল অ্যাবাউট ডেটিং ইন সোশ্যাল মিডিয়া, ব্লাইন্ড ডেটিং, কত ধরনের যে সোশ্যাল অ্যাপ আছে। কেন? কারণ যেটা হচ্ছে সেটাই তো মানুষ লিখবে, রাইট? একটা সময় ছিল চিঠি আদান প্রদান হতো, আর একটা সময় ছিল যে কবুতর দিয়ে পাঠানো হতো চিঠি। হ্যাঁ, সো তখনকার সময় তখনকার। তুমি ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য সালমান খানস মুভি যে मैंने प्यार किया, ওখানে কবুতর দিয়ে চিঠি পাঠাচ্ছে। এখন তুমি নর্মাল এখন একটা বলিউডের ফিল্ম দেখো, ইটস অল অ্যাবাউট সোশ্যাল মিডিয়া, অল অ্যাবাউট সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং, কানেকশনটা হচ্ছে এরকম। ওটা চুপ করা না, আই এম গিভিং ইউ দ্য ফ্যাক্ট, আপনি যদি এখনকার লিটারেচার পড়েন, ইউ উইল ফাইন্ড দ্য সেম থিং উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি কাইন্ড অফ অ্যাফেক্টেড বাই আইটি রেভলিউশন। ঠিক আছে, যখন যেটা হচ্ছে তখনই সেটা প্রভাব পড়ছে। ওকে, এখানে হাসাহাসি কিছু নাই, যেটা রিয়েল ফ্যাক্ট সেটাই, এখানে লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই লিটারেচার। ওকে, সো ফ্যাক্টরি ইনসার্জেন্স, লিসেন, ফ্যাক্টরি ইনসার্জেন্স এই ওয়ার্ডটাকে আমি ইউজ করবো বিকজ ইটস নট কমন ওয়ার্ডস, ঠিক আছে? তো আমি তখন কি করবো, যা আছে তাই। So paraphrasing, it doesn't mean that you have to change all the words. The common words you cannot change. It can be industrial revolution, it can be 18th century. Why would you find out something like অনেকে আছে 18th century থেকে 18th century থেকে অনেক সময় অনেকে বলবে যে কি বলে pre-20th century. Is it needed?
দরকার আছে কোনো দরকার নেই সো ডিরেক্টলি 18th century সো প্যারাফ্রেজিং এ এক কথা না একটা দিব ডাস্টার আমার গলাটা কিন্তু এখনো ঠিক হয়নি This is not my real voice. I know my real voice. হ্যাঁ সেটাই Okay, so let's turn page 48. Okay. So 48 it's about read the text below and then rank the three phrases in order of কে কথা বলে এই যে ও কন্টিনিউয়াসলি গল্প করে যাচ্ছে কেন why are you talking তাহলে isn't it a part of a গল্প আসলেই তো page number 49 could you please open page number 49 okay these are the techniques for paraphrasing okay first one is changing vocabulary by using synonyms argues claims 18th century 1700s wages এর জায়গায় আমি লেবার কস্ট দিতে পারি ইকোনমিস সেভিং আমরা অনেক সময় সব কিছুতে আমরা সিনোনিম ইউজ করতে পারি সিনোনিম ইউজ করলে আমাদের কি হয় paraphrasing a technique it's one of the techniques for paraphrasing you can change the meaning no you cannot change the meaning but you can use the synonyms but synonyms এমন না যে এরকম মানে factory insurgency not like that very much similar which is acceptable and in that way acceptable মানে হচ্ছে যে ওয়ার্ডের মিনিং আপনি যদি মানে সিনোনিম চেঞ্জও করেন ওই সিনোনিম should be acceptable synonym should be aligned with that particular idea আমি চাইলে হুটহাট করে যা সিনোনিম মুখস্থ করছি যেমনে খুশি তেমনি আমি ইউজ করতে পারবো না ওকে নেক্সট ওয়ান চেঞ্জিং ওয়ার্ড ক্লাস মিনস হচ্ছে ওয়ার্ড ফর্ম চেঞ্জ করা ওয়ার্ড ফর্ম মানে হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ইউ আর reading a word like read for example so this is actually verb right okay but when it's reading this is actually noun okay so আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের যে ফর্মগুলো আমরা শিখব verb noun adjective adverb থাকলে adverb তার মানে এই না যে each and every sentence each and every word has these four forms no কিছু কিছু ওয়ার্ডের জাস্ট verb আর nounই থাকে আবার কিছু কিছু ওয়ার্ডে শুধু adjective আর verb থাকে adverb নাই okay fine do not read that's it কিন্তু আমরা যখন যে ওয়ার্ডটা শিখব সেই ওয়ার্ডের ক্লাসগুলো শিখে ফেলবো নাউন অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব ভার্ব এগুলো আমরা শিখে ফেলবো তাহলে কি হবে এক দিলে 10 পাখি মারা হবে টু বি ট্রাস্ট মি মানে এটা হয় কিন্তু আমরা কি করে রিড করছি ফর এক্সাম্পল ভার্ব তারপরে ডিকশনারি পড়া যাচ্ছে অনেকক্ষণ পরে দেখবেন আবার রিডিং আসতেছে ফর এক্সাম্পল সো এত পরে পড়া দরকার কি আমি এই ওয়ার্ড রিলেটেড যতগুলো ফর্ম আছে পড়ে ফেলি ক্লাসগুলো পড়ে ফেলি তাহলে আমার দ্রুত লার্নিংটা হয়ে যাবে ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে চেঞ্জিং ওয়ার্ড অর্ডার সি নাম্বার ওয়ার্ড অর্ডার মিনস অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জিং দ্য সেন্টেন্স স্ট্রাকচার ওয়ার্ড অর্ডার মানে হচ্ছে দ্য বেস্ট এক্সপ্লেনেশন ফর দ্য ব্রিটিশ লোকেশন অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ইজ ফাউন্ড বাই স্টাডিং ডিমান্ড ফ্যাক্টর্স আ ফোকাস অন ডিমান্ড মে হেল্প এক্সপ্লেইন দ্য ইউকে অরিজিন অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন সো দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু last line একটু পড়েন যে note that in practice all these three techniques are used at the same time do not attempt to paraphrase every word since some have no true synonym মানে হচ্ছে সব সময় আমি প্রত্যেকটা ওয়ার্ড চেঞ্জ করতে চেষ্টা করব না যতটুকু চেঞ্জ করা সম্ভব ততটুকুই আমরা চেঞ্জ করব ক্লিয়ার বুঝছো আসান তুই বই কিনো নাই কেন ওকে আচ্ছা পেজ নাম্বার 48 read the text below and then rank the three paraphrases in order of accuracy and clarity 1 to 3 giving reasons that means first of all the original text is the causes of the industrial revolution this is the actual or original text but A B C এই তিনটা হচ্ছে এটারই paraphrased version আমি আবার বলছি let me repeat the causes of the industrial revolution in the box
Did you notice that? Boxer jeta এটা হচ্ছে original text, okay? But পরে যে A, B, C, these are the paraphrased version of this original text. Now you have to read the text first, then you read the all three paraphrases, and then you will give the ranking. Which one is the best? Which one is the mid best? Which one is the like, particularly good? যেগুলো মনে হচ্ছে যে না বেস্ট প্যারাফ্রেজিং ভালো হচ্ছে সো ফার্স্ট অফ অল অরিজিনালটা আর পড়বেন অরিজিনালটা না পড়লে প্যারাফ্রেজটা বুঝবেন না সো ফার্স্ট রিড দ্য অরিজিনাল ওয়ান সাইলেন্টলি পড়েন দ্য কজেস অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন At that time, no other country had this particular combination of expensive labor and abundant fuel. তার মানে কি ব্রিটেনে যত প্রচুর পরিমাণে কোল ছিল at the same time সেই লেভেলের লেবার সোর্স ছিল বাট অন্যান্য ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলোতে এগুলো ছিল না দ্যাটস ওয়াই ব্রিটেন গট দিস রিচ ওকে নেক্সট নাও রিড দ্য প্যারাফ্রেজড ভার্সন ফার্স্ট ওয়ান লেট মি রিড ইট ফর ইউ A focus on demand may help to explain the UK origin of the Industrial Revolution. At that time, workers' pay was high, but energy from coal was inexpensive. এখানে inexpensive ওয়ার্ডটা এটার সাথে যায় না আচ্ছা ওকে ফাইন This encouraged the development of mechanical inventions based on steam power. এই যে steam power, এই power আর steam engine কিন্তু এক জিনিস না so it's totally কোথায় সো এখানে দেখবেন যে ভুলগুলো কোথায় হচ্ছে স্টিম ইঞ্জিন হবে এখানে পাওয়ার হবে না স্টিম পাওয়ার হুইচ এনাবলড বসেস টু সেভ মানি বাই মেকানাইজিং প্রোডাকশন ওকে ফাইন এটুকু যায় বাট দ্য ওয়ার্কার্স পে ওয়াজ হাই ওকে ফাইন বাট এনার্জি ফ্রম কোল ওয়াজ ইনএক্সপেন্সিভ দিস ওয়ার্ড ইজ কাইন্ড অফ ইররেলেভেন্ট ইনএক্সপেন্সিভ যাচ্ছে না এটা যাচ্ছে হচ্ছে কি অ্যাবান্ডেন্ট হতে পারে অ্যাবান্ডেন্টের জায়গায় হতে পারে প্রফিউজ হতে পারে এই ওয়ার্ডটা হতে পারে প্রফিউজ প্রচুর পরিমাণে আরও ওয়ার্ড আছে মানে সিনোনিমের তো অভাব নেই অনেক বেশি থাকতে পারে এক্সেসিভ হতে পারে এক্সেসিভ লেভেলের কোল আছে সো এইখানে আমাদের মিসিংটা হচ্ছে প্যারাফ্রেজড ভার্সনে একটা হচ্ছে এলেনের নামটা সবার লাস্টে দিয়েছে এবং সেটা ব্র্যাকেটে দিয়েছে সো ইট নট ইন্ডিকেট দ্যাট এলেন ইজ আ সামওয়ান হু অ্যাকচুয়ালি মেড দিস স্টেটমেন্ট সো সে যে স্টেটমেন্টটা দিয়েছে এটা প্রথমেই দেখানো হয়নি হু ইজ দিস ইয়েস ফার্স্ট সেকেন্ড ওয়ান ইজ দ্য চয়েস অফ ওয়ার্ডস নাম্বার এতে প্যারাফ্রেজ ভার্সনে কী প্রবলেম বলেন তো হাসান বলো তো এতে কী ভুল ধরা পড়ছে এতে এই যে বলো হ্যাঁ ভেরি গুড ব্র্যাকেটে দিয়েছে অ্যালেনকে ইন্ডিকেট করা এটা যে অ্যালেনের স্টেটমেন্ট ছিল সেটা ইন্ডিকেট করা হয় নাই হ্যাঁ
So that is why this is a kind of good paraphrase but not a perfect paraphrase. This is a good paraphrasing but not perfect or appropriate paraphrasing. So let's look at B number. The reason why Britain was the birthplace of the Industrial Revolution, দেখেন birthplace, the best explanation for the British location এর জায়গায় birthplace দিয়েছে of the Industrial Revolution, very good, can be understood by analyzing demand in the early 1700s. Early 1700s মানে কি, ওই early 18th century টাই আসলে. According to Allen 2009, he maintains that, দেখেন অ্যালেনকে আবার ইন্ডিকেট করা হচ্ছে, মানে অ্যালেনকে আবার নিয়ে আসা হয়েছে, হি pronoun has been used. He maintains that uniquely Britain had the critical combination of cheap energy, দেখে cheap energy did not change, ওখানে যেটা ছিল এখানে এটাই দিয়েছে cheap energy, and from coal and high labor costs. This encouraged the adoption of steam power to mechanize, okay, এখানে আবার steam power দিচ্ছে, okay, steam power to mechanize production, thus saving on wages and increasing profitability. আচ্ছা বলেন তো, what's the difference between A and B? কোনটা বেশি ভালো লাগতেছে? B is much more, B থেকে C ভালো না আমার মনে হচ্ছে না। আচ্ছা C পড়েন। Allen claims that the clearest explanation for the UK location of the Industrial Revolution is seen by examining demand factors. By the 18th century, cheap energy and high wages were both aspects of the British economy. As a result, the mechanization of industry through inventions such as the steam engine and mechanical spinning was profitable, because employers were able to save money on employees by spending on coal. At that time, Britain was the only country with significant deposits of coal. It's something like very boring. এবং আরেকটা সবচেয়ে বড় সমস্যা কি, জাস্ট ওই টেক্সটাই সে নিয়ে আসছে, জাস্ট ওয়ার্ডগুলো চেঞ্জ করে দিচ্ছে, দ্যাটস ইট। সো ইটস দ্য পোর প্যারাফ্রেজড, দ্য বেস্ট প্যারাফ্রেজ ভার্সন ইজ বি। যেভাবে বি করতেছো এইরকম যদি লিখতে বলি তখন দেখা যাবে কি, হ্যাঁ। সো উই নিড টু লুক এট দ্য এক্সাম্পলস অ্যাজ ওয়েল। এক্সাম্পলগুলো দেখলে কি হবে, উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট, দেন উই ক্যান রাইট আ বেটার প্যারাফ্রেজ। আমরা যখন ডিফারেন্সগুলো বুঝবো তাহলে আমাদের নিজেদের লেখার সময় এটা কাজে লাগবে। ওকে, সরি যেখানে যে বলেন স্টিম পাওয়ারের যে একটা প্লাস ওটা স্টিম পাওয়ার মধ্যে কি ইউজ করা, স্টিম ইঞ্জিন,